नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जून मास 12 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलंतु नजर पकेइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। एमिति सब दिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पे। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। तो आजिर प्रथम खबर श्री बाणी क्षेत्र श्री जगन्नाथ मंदिर रे आज पवित्र स्नान यात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। नीतिकांति परे भोर 5टारू आरंभ होइथिला पहंडी। प्रथमे बड़ ठाकुर प्रभु बलभद्र पहंडी रे आसी स्नान मंडप रे पहुंचिथिया परे मां सुभद्रा परे कालिया ठाकुर रत्नवेदी छाड़ी स्नान वेदी रे आसी पहुंचिथिले। सुबासित जल रे श्रीजंगु स्नान करा जायथिला। परे ठाकुर गजवेशरे भक्तों दर्शन देइथिले। महाप्रभुंक एही हाथीवेश दर्शन पाई बहु भक्तों समागम होइथिला। 2 नंबर श्रीमंदिर उपर उड़िला बे एंड ड्रोन। आज स्नान पूर्णिमा अवसर में श्रीक्षेत्र में लगी लक्षाधिक भक्तों भिड़। स्नान मंडप निकट में बे एंड ड्रोन उड़ुथिबा देखिबाकु मिलिछि। ड्रोन टी किए एवं केउठारु ड्रोन उड़ाउछि ताहा स्पष्ट होई नहीं। कड़ा सुरक्षा बलय को भेद करी बे एंड ड्रोन किभଳି उड़ाइला ताहा एबे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। 3 नंबर पुरी रे चांचल्य वरिष्ठ सेवायतों हत्या अभियुक्त फेरार जड़े अटक। महाप्रभुंक स्नान यात्रा चली बेले पुरी रे जड़े वरिष्ठ सेवायतों हत्या करा जायछि। गुड़िया साही रे एही हत्याकांड घटिछि। हत्याकांडर शिकार होइछन्ति जगन्नाथ दीक्षित बयस 83। सूचना अनुसार टाउन थाना अधीन गुड़िया साही रे महाप्रभुंक वरिष्ठ सेवायत जगन्नाथ दीक्षित रुहंती। आज स्नान यात्रा थिबारु परिवार लोके अपराह्न रे घरे नथिया बेले जगन्नाथ दीक्षित एकाकी थिले। एही समय रे पड़ोशी नारायण पाटजोशी आसीथिले। से टंका नेण देण को नहीं जगन्नाथ दीक्षित सहित जुक्तितर्क करथिले। आक्रमण करी हत्या करथिले। हत्याकांड परे घटनास्थल फेरार हो जाइथिले। महाप्रभुंकर स्नान यात्रा जारी थिया बेले हत्याकांड जनित खबर गणमाध्यम को आसीछि। संभवतः एभली अघटन पुरी इतिहास रे प्रथम थर घटिछि। सहरवासी आज भली दिन रे भक्ति भाव रे नियोजित थिबा बेले रक्तपात होइछि। परिवार लोके आसी देखिला बेलକୁ जगन्नाथ दीक्षितଙ୍କ मृतदेह घर अगणारे पड़िथिला। सेमाने ए नै पुलिस को सूचना देइथिले। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची मृतदेह जबत करिछि। पोस्टमार्टम पई पठाइछि। एक मामला रुजु करी अभियुक्तर भाई को अटक रखी पचराउचरा करुछि। प्राथमिक तदंतरु व्यक्तिगत शत्रुता को नै हत्याकांड करा जाइथिबा जणा पड़िछि। टाउन थाना ए नै एक मामला रुजु होइछि। तदंत पर हत्याकांडर चित्र स्पष्ट हेबो। हत्याकांड संपर्कित एक सीसीटीवी वीडियो जहाँ भाइराल हेउछि से नै अधिक जांच करा जिवो। 4 नंबर मोहन सरकारक बड़ योजना पश्चिम दक्षिण ओडिशा को संजोग करिवो विशाल नमो एक्सप्रेस हाईवे। मोहन माझी सरकार राज्य रे नुआ भित्तिभूमि विकास करिवा लागि एक नुआ घोषणा करिसंती। नमो एक्सप्रेस निर्माण करी ओडिशार पश्चिम और दक्षिण अंचल को संजोग करने सरकार योजना करुछंती। मुख्यमंत्री कार्य विभाग को जून 16 सुधा एक प्राथमिक रिपोर्ट दाखल करने को निर्देश देइछंती। सूत्ररु जणा पड़िछि जे एही एक्सप्रेस ब्रह्मपुर रु संबलपुर पर्यंत विस्तारित हेबो जहाँ एक प्रमुख आंचलिक कॉरिडोर रे संजोग को उन्नत करिवो। तेबे प्रोजेक्टर नामरू बिजु शब्द हटाइबा को नै राजनैतिक उत्तेजना वृद्धि पाइछि। अन्यान्य योजना परि समान एही योजना रे नाम परिवर्तन परे बीजेडी राज्य सरकार को संकीर्ण मानसिकता देखाइबार अभियोग करिछि। किंतु भाजपा एहार जवाब रे कहिछि जे फोकस राजनीति नुहे विकास उपर रहिछि। प्रोजेक्ट समाप्ति परे नमो एक्सप्रेस ब्रह्मपुर रु संबलपुर सहित संजोग करिवो। एहार आनुमानिक खर्च प्राय 7000 कोटी टंका हेबो एवं एहा जातीय राजपथ प्राधिकरण एनएचए सहयोग रे निर्माण हेबो। जदियो एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर एपर्यंत प्रस्तुत होई नहीं। यह शीघ्र चूड़ांत होई मुख्यमंत्री अनुमोदन पई पठाजिवो। 2023 मार्च रे पूर्वतन बीजेडी नेतृत्वाधीन सरकार राउरकेला कोरापुट पर्यंत बिजु एक्सप्रेस आरंभ करथिले। राउरकेला संबलपुर एवं कलाहांडीर अंबापाणी पर्यंत खंड प्राय संपूर्ण होइछि। आउ कलाहांडी कोरापुट चिंडिली पर्यंत काम जारी रहिछि जार मोट लंब 650 किलोमीटर। नुआ सरकार मध्य ब्रह्मपुर कोरापुट पर्यंत एक ग्रीनफील्ड हाईवे योजना करुछंती।
ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବ ରାଉରକେଲା କୋରାପୁଟ କରିଡରର ଏକ ଅଂଶ ହେବ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନାମ ବହନ କରିବ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବାକୁ ଏକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ହୀନମାନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାଜପା ନେତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଏଡ଼ାଇ ବିକାଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର କାଲିଠାରୁ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ହେଲେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତାହା ସହିତ ଗୁଳୁଗୁଳି ବି କମିବ। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 13 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 14 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 15 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 16 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 6 ନମ୍ବର ତାଇୱାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା, ତୀବ୍ରତା 5.9। ତାଇୱାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା। ତାଇୱାନରେ 5.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଜିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭେ ମୁତାବକ ତାଇୱାନରେ 5.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ହୁଆଲିୟମ ସହରଠାରୁ 71 କିମି ଦୂର 31 କିମି ଗଭୀରରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଭୂକମ୍ପରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 7 ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଓକିଲ କୁମାର ମୁକେଶ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଚର ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହିସାର କୋର୍ଟ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ସୋମବାର ତାଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ କୋର୍ଟ 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। 33 ବର୍ଷୀୟ ଟ୍ରାଭେଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଏକ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପୋଲିସ ଫରେନସିକ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଭେଲ ୱିଥ୍ ଜୋ ନାମକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚଲାଉଥିବା ହିସାବରେ ବାସିନ୍ଦା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଅଗ୍ରେସନ ଏକ୍ସଟେନସନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରୀ ଗୁପ୍ତ ଆଇନ, ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। 8 ନମ୍ବର ସୁନା କିଣିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଭୟ, ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଦର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 97,580 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 90,200 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 90,200 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 98,400 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 90,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 98,550 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 90,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ
24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 98,400 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 90,290 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 98,400 ଓ 90,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,09,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ।